राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर तुलापोटी क्षेत्र में छोटेलाल हिंदी पाठशाला की स्कूल की जमीन गैर जिम्मेदाराना तरीके से अवैध तौर पर किया जा रहा है दखल। नाराजगी व्यक्त किया स्कूल कर्तृपक्ष। उधारबंद के काशीपुर पहले खंड के अधीन सिपाही गांव में सरकारी पेयजल परिसेवा से वंचित हैं लोग। परेशानी झेल रहे हैं यातायात परिसेवा में भी। विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सिलचर शमशान घाट रोड क्षेत्र में गैस के पाइप बिछाए जाने के दौरान सड़क खोदे जाने पर व्यक्त किया नाराजगी। जल्द से जल्द अत्याधुनिक परिसेवा के जरिए गैस पाइपिंग किए जाने का किया अपील। आने वाले 13 अगस्त को उधारबंद ब्लॉक कांग्रेस के वर्षपूर्ति कार्यक्रम को सामने रख चंदा इकट्ठा किए जाने के लिए आर्थिक अनुदान का किया गया था अपील। जबरन कोई पैसा वसूली नहीं किया गया, कहा उधारबंद के रेंजर। मुस्लिम मैरिज एक्ट संशोधन किए जाने की मांग पर कछार जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को स्मारक लिपि प्रदान किया। असम मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं ने नए कानून के चलते परेशानी झेल रहे हैं समाज के लोग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर की तुलापोटी छोटेलाल हिंदी पाठशाला के स्कूल के जमीन गैर जिम्मेदाराना तौर पे दखल किया जा रहा है। सरकारी स्कूल जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से चल रहा है, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, सेटलमेंट सभी की लापरवाही के चलते आखिरकार सिलचर तुलापोटी छोटेलाल हिंदी पाठशाला स्कूल कर्तृपक्ष के आवेदन पर लगातार 100 साल पुराना इस स्कूल की जमीन कुछ आवासीय क्षेत्र के लोग जबरन दखल कर रहे हैं। जिस तरीके से 6 कट्ठा 1 छटाक जमीन दान किया गया था, इसी दौरान इस क्षेत्र में केवल 1 कट्ठा जमीन रह गया है। क्यों, किस लिए इस जमीन को हड़पा गया, किन लोगों ने इस जमीन को हड़पा? 2021 के सीमाना निर्धारण के दौरान सेटलमेंट से लेकर जिला विभाग से लेकर सभी विभाग में अपील तो किए गए, लेकिन कोई सहयोग नहीं मिला। स्कूल के प्रधान शिक्षिका अर्चना राय मंत्री पीयूष हजारिका के साथ बातचीत कर पूरे मुद्दे को जानकारी दिया, लेकिन पीयूष हजारिका आश्वासन दिए जाने के बाद भी कोई अहम कदम नहीं उठाया गया। सेटलमेंट कार्यकर्ता इस क्षेत्र में पहुंचकर गैर जिम्मेदाराना तौर पर कोई कार्रवाई को अहम तौर पर नहीं कर पाए, क्योंकि गलत तरीके से स्कूल की जमीन कुछ व्यापारियों को दे दिया गया है, तो कुछ लोग जबरन लपेट में लेकर जमीन का भोग कर रहे हैं। शिक्षा प्रतिष्ठान की जमीन ऐसे गबन किए जाने पर आवासीय लोगों में नाराजगी का माहौल है और शिक्षा के विकास में समाज पर इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मुद्दे को लेकर स्कूल संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने सदन में विस्तारित खुलासा भी किए। আমি এদিকে যাই হঠাৎ করে কেমনে বলে গেছে দুইটা ওরা সাড়ে ওটার জন্য দুজন আমরা কেমনে জানি দুই মানুষ এই ওটা কে করবে না ওটা একদিনে হয় না, দুই দিনে আপনার তো এই জিনিসটা কে করবে এই সেই শুরুটা কে করবে অফিসার আমরা তো কোনো সুবিধা ঠিক আছে আমরা এটাই তো বলতে সামনে ঠিক আছে আপনি কিস্তাই ওপর আছে কিস্তাই ওপর না না ওটা তো দেখুন না দেখুন না আপনি আগেও কইনা মনে পারবেন আমরা বাংলা বলছি যেটা হইছে আমরা বাংলা বলে দেব 30 সাথে ওটার একটা হইছে পরে দুকল আমার আছে না না আপনার ঘরে ওটা দুকল আমার আছে
এটার মধ্যে লুফল কার আছে আপনার নাম আপনার বলতে আপনার নাম আপনারা গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি मतलब লুফল আছে না আমরা লুফল আছে এটা আপনারা তো কিছু হ্যাঁ আমরা লুফল নাই তাইনের অ্যাকসেপ্ট করতেছই যে তাইনের লুফল আছে चलो साहब मत চলো आरएस का पड़ता था आपके साथ हाँ ये दोनों आरएस का स्कूल हाँ स्कूल वाले तो प्रिंसिपल वाले आरएस के डॉक्टर का आरएस के डॉक्टर আমার এই সালে যে আছে দুইটা আছে পাশে এইটাই এটাই আছে এরকম মোবাইল কিন্তু না ना दो हम ना ये नहीं ना ना ओ ये लोग ना ना चापा हम लोग लेकिन हम डरना काटी ओ ये लोग काटी छाटा काटी बोले हमने कोई टैक्सी अपने আমরা গায়ে মানুষের ঠাকুরের মাটি তিরিপাই ও তখন স্কুল টাইমে তো করা হয়েছে রিটিং করা হয়েছে তিরিপাই সরকারটা 100 টাকা তিরিপাই তো সরকারটা 300 টাকা আছে ছোটলাল হিন্দি বিদ্যাপীঠ আছে এটার নিয়ে মতলব এই জায়গাটা নিয়ে এখানে আমরা স্কুলের ডোনেশন যে জায়গাটা আছে এইটা আছে 6 কাঠা 1 ছটাক জায়গা আছে কিন্তু এই 6 কাঠা 1 ছটাকের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে মোটামুটি 1.5 কাঠা জমিন বাঁচিয়ে রয়েছে আর তারপরে জমিন নেই গতিকে আমরা এই কথাটা নিয়ে 2021 সন থেকে আমরা ডিমার্কেশন করার জন্য পিটিশন দেওয়া চলতেছিল কিন্তু কোনো ভালা আমরা পাইনি স্যাটিসফ্যাকশন পাইনি বা একবারও এইখানে ডিমার্কেশনের জন্য কেউ আসেনি তারপরে গিয়া এবার স্যার পীযূষ হাজারিকারে আমরা যে আসেন এখানে হেড টিচার অর্চনা রায় তাইনি এখানে গিয়া তাইনে যখন পিটিশন দিছেন তখন পীযূষ হাজারিকা স্যারে কইছেন যে এই যে আছে ডিমার্কেশনের বা যে ইস্যুটা আছে এই ইস্যুটা ফলো আপ করার জন্য ডিসি স্যাররে কোয়া হয়েছে ডিসি স্যার তারপরে এটা কইছেন যে এইটা 31 তারিখে এখানে ডিমার্কেশন হইব কিন্তু আজকে 31 তারিখ আজকে আওয়ার পরে যে গভর্নমেন্ট টিম আজকে আইসে আইয়া কইতেছে কি আমরা তারারে নোটিশ পাঠাইছি 30 তারিখের এইটা এরকম কোনো কথা ছিল না তারপরে এরকম কথা হইছে যে না এখানে 30 তারিখের নোটিশ দেওয়া হইতেছে আচ্ছা এটা গেল তারপরে আইয়া আজকে ডকুমেন্ট আর তারা ওই যে RS1 এর ডকুমেন্ট আছে তারা RS2 ডকুমেন্ট লাগতেছে ইয়া সেকেন্ড RS যেটা কোয়া হয় সেকেন্ড RS এটা সেকেন্ড RS এর তারা ডকুমেন্ট আজকে তারা কইতেছে যে আমরা সেকেন্ড RS এর ডকুমেন্ট না পাইলে আমরা এখানে ডিমার্কেশন করতে পারতাম না সেই জন্য আজকে এই যে ডিমার্কেশন ছিল এটা ডিমার্কেশন হয়নি আর এটার জন্য এই যে আমরা যে 2021 সন থেকে আজকে মোটামুটি 4 বছর থেকে আমরা এই সাফার করতেছি গভর্নমেন্টের কাজ এটা এই জায়গাটা আমাদের না এটা গভর্নমেন্টের জায়গা এখানে বাচ্চাগুলো পড়বে কিন্তু আজকে ডকুমেন্ট যে হচ্ছে ডকুমেন্ট ইস্যু হচ্ছে বা হচ্ছে এইটার মধ্যে আমরা গভর্নমেন্ট সাপোর্ট কোনো পাইনি আমরা এই গভর্নমেন্ট সাপোর্টের জন্য আমরা রিকোয়েস্ট করতেছি সার্কেল অফিসাররে ডিসি স্যাররে এসপি স্যাররে যে এইখানের এই যে ইস্যুটা আছে এটা জলদি সে জলদি এই প্রবলেমটা সলভ করে দিন আচ্ছা এই রহস্যতা তো আমি জানি না কিন্তু এইরকম হয়েছে যে আমরা বারবার এটা নিয়ে পিটিশন দেওয়া হয়েছে এইটা আমরা ডকুমেন্টও দেখাইতে পারবো একটু ডকুমেন্ট দেখাইতে পারবো যে আমরা বারবার পিটিশন করছি 2001 সন থেকে পিটিশন চলতেছে আজকে হ্যাঁ 2021 থেকে চলতেছে এখন পর্যন্ত হ্যাঁ 2021-এর ডিমার্কেশনের পিটিশন হয়েছিল তারপরেও আজকে পর্যন্ত এইটা আমরা কোনো সলিউশন পাইনি কিন্তু কিন্তু এইটার মধ্যে অ্যাক্টিভলি এখন পীযূষ হাজারিকা স্যারে কইয়া দিছেন বা এখন করছেন তারপরে একটু গিয়া এই জিনিসটা নিয়ে এখন চর্চাতে আইছে আর এই জিনিসে আমরা চাই যে আমরা রিকোয়েস্ট আছে যে এইটা কমসে কম এই যে গভর্নমেন্ট প্রপার্টিটা আছে গভর্নমেন্ট প্রপার্টিটা বাঁচিয়ে থাকুক আর এটা সুন্দর মতে আমরা যে গভর্নমেন্ট প্রপার্টি আছে এটা বাঁচিয়ে থাকুক এই ধরোবরটা এই যে
স্কুল এই যে বিদ্যালয় এটা থেকে পড়িয়া পড়িয়া কতজন বড় বড় পোস্টে গেছে গিয়া এই স্কুলটা বাঁচিয়া থাকা বহুতই দরকার আছে। उदारपुर विधानसभा केंद्र के काशीपुर पहले खंड के अधीन सिपाही ग्राम में सरकारी पेयजल परिसेवा पूरी तरह ठप पड़ गया है। एक तरफ जहां लोग तालाब की पानी पीकर वक्त बिता रहे हैं तो इसी दौरान बेहाल राजमार्ग तथा यातायात परिसेवा के चलते लोग परेशान हैं। स्वाधीनता के बाद भी इस क्षेत्र में सड़क निर्माण नहीं हो पाया है और जिसके चलते लोग बेहाल हालत में जी रहे हैं। हालांकि राजनेता चुनाव के वक्त पेयजल परिसेवा, यातायात के मार्ग के संस्कार तथा दूसरे परिसेवा प्रदान किए जाने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद सभी भूल जाते हैं। बहरहाल सरकारी जल प्रकल्प की पानी उन्हें नहीं मिल रही है और तालाब के पानी पीकर लोग वक्त बिता रहे हैं। यातायात के मार्ग बेहाल होने पर अक्सर दुर्घटना की वारदात भी हो रही है। स्कूली छात्र छात्रा सही वक्त पर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कीचड़ के चलते यातायात परिसेवा ठप पड़ गई है। और तो राजनेताओं के आश्वासन के बाद भी इस क्षेत्र में संस्कार कार्य न होने पर लोगों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने विस्तारित खुलासा भी किए। কিছু বাইয়া গেছে গরু বাছুর ছাগল 1.5-2 লাখ সব মানুষের লস হয়েছে। এই 24 আর বেশান লস হয়েছে। নিজের পয়সা দিয়া মাটি হারাইছে। ওই মরি বয় না নিজের পয়সা দিয়া সব কাজ করাইছে। কোনো সরকারি ফ্যাসিলিটি না সরকার আর টাকা লইয়া যায়। ওই তোমরা ফলাট হারাই দিমু এই দিমু সেই দিমু আর পয়সা লইয়া যায়। কোনো সুবিধা নাই, সব সুবিধা নাই। মানে আমরা কোনো পার্ট কোনো মাসে আমরা প্লাটে মিলে টাকা পাইছি না। বর্তমান যে প্লাটটা করছে এটার কোনো পাইছি না। অন্য জায়গা সব জায়গা পাইছি কিন্তু আমরা সব জায়গা পাইছে সব সুবিধা সব কিছু পাইছে। কাটিপুর জিপিএ পাইছে বন্যার মানে 2022 এবং বিগত 2024 পর্যন্ত আমরা বহুত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া নিতে ফ্লাটে বন্যায়, কিন্তু আমরা কোনো একটা সরকার কোনো সাহায্য পাইলাম না। এটা নিয়ে আমরা ডিসি কাছে একটু অনুরোধ রাখছি যাতে আমরা এই সাহায্যটা আমরা 2024-2022 এটা যেটা বন্যায় আমরা বহুত যে ছিন্ন ভিন্ন আমরা রাস্তার কিনারে বাচ্চা কাচ্চা লইয়া আমরা 1 মাস পরিমাণ রাস্তার কিনারে আমরা বইয়া রয়েছি, কিন্তু আমরা সরকার তো কোনো একটা মানে সাহায্য পাইলাম না। এটা নিয়ে আমরা অনুরোধ রাখছি সরকারের কাছে যাতে আমরা একটু পানির কথা হোক বাবা। আমরা তো জলের সমস্যা আর রাস্তাঘাটের সমস্যা আমরা তো জলের সমস্যা। আর প্রায় 5 মাস হইল আমরা কোনো সাপ্লাই জল পাই না। এর মাঝে ফ্ল্যাটে ফুসকরেনি ডুবিছিল, তা জল আমরা সব সময় পান করি। বাচ্চা কাচ্চা সবার গায়ে অ্যালার্জির মতো গুটা কাটা ফুটিয়ে আমরা বহুত কষ্ট হই। বর্তমানে এখন আমরা কোনো জলের নাই, উপায় নাই। পেয়েছিল লাইন গাড়া আছে কিন্তু তারা জল দেয় না। আমরা সবই করি, মানুষ খেত কিছু করে কাজ করে খাই, আর কিন্তু বিকালে আমরা জল কিনিয়া খাইতে পারি না। সেই কারণে আমরা এই কষ্ট। আর তারা মাসে মাসে 100 করে আমরা বিল উঠাই আনে, কিন্তু তো তারা জল দেয় না। জল না দেয় তারা খালে কইব এই সেই, আমরা নানান অসুবিধা দেখায়। আমরা এই কারণে আমরা তো জল পাই আরও না, আর বহুত কষ্ট করে আমরা দিনটা যার বলা। মেম্বার সাহেব আমি কাশীপুর পার্ট 1-এর 1 নম্বর সদস্য। আপনার এখানে 1 নম্বর হইল রাস্তাঘাটে খুবই দিকদারি। জল আইলে পরে পানি সব বা ডুবে, এরপরে আমরা বাড়িতে সব সাঁতার জল হয়ে যায়। একটা পুষ্করিণীও বালা থাকে না, খাওয়ার পানির জলের কোনো ব্যবস্থাও থাকে না। এরপরে আমরা বারে বারে অভিনন্দন করছি, জানাইছি যে আমরা এই সাহায্য করো। আমরা সাহায্যকারী একদিনও কোনোজনকে পাই না। এমনি এখান থেকে কইবা নথিপত্র কাগজ এই সেই জেরেস দেও, ঠিকানে গিয়া কিচ্ছু নাই। দিলা শিলচর সার্কেল কই উদারবন যাও, উদারবন গেলে কই শিলচর যাও, সেটেলমেন্টে যাও, ডিসি যাও, এটা করি আমরা কিচ্ছু পাই না। এখন চাই আমরা ওই যে রাস্তাঘাটটার পানিটা ওটাও চাই এখানে। অতি সত্ত্বে আমার মীরকান্তি সুম এমএলএ, আমরা এমএলএ তার কাছে আগেও রাখছি, আর এখনও নতুনভাবে তার কাছে বিনোদন করিয়া আমরা এই কাজের লাগিয়া একটু মন দেওয়ার লাগিয়া আমার হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে অনুরোধ রাখি, আর এটা আপনার কাছে অনুরোধ রাখলাম। প্লাটর জলের কারণে মানে ফুরকির জল আছে, এইগুলা জল আমরা এলাম দিয়ে খাইয়া, আর এইগুলা জল খাইয়াও দেখো গোটা কাটা, মানে ফেসের মধ্যে গোটা আই গেছে। প্রায় 5-6 মাস হয়ে গেছে আমরা জল খাইয়ান না। মাসে মাসে তো 100 টাকা করে নেন তারা জল লাগিন পিএইচডিরা আইয়া। তো আমরা তো 100 দিয়ার, কিন্তু জল তো আর পাই না। তারা এখন মেশিন নষ্ট, এখন তারা 5 পাটি গেছে, এরকম কোনো আর কি তারা 5 টাইপ ঠিক করেন না। আর এর কারণে আমরা ফুরকির জল খাইয়া। এই ফলাটে
বিগত 22 গুলা তো আমরা হারতেছি এই এন্ডিত তোমার জল নাই করি প্রোটেকশন নাই করি এন্ডিত মাটি উঠি নাই করি জল সাফর যাবা ফায়ার ঢুকি যায় জল ঢুকিয়ে আমরা বর্তমানে এটা তো হাতার পানি জল হয় আমরা কলা গাছ কাটিয়ে বুড় বানাইয়া কোনো সময় যাওয়া করি ফুলে যেতে পারে না রাস্তাঘাটের প্রবলেম তো হাঁটিয়ে যেত গিলা অতখান পর্যন্ত খাবার তোলা লাগে যেত গিলা ফিসলার কারণে পড়ার সময় অ্যাক্সিডেন্ট হয় বাচ্চা কাচ্চা পড়িয়া ওখানে হাত ভাঙি যা ওখানে পা ভাঙি যা ছোটো বাচ্চা যেতে পারে না কারণ যেত গিলা রাস্তাঘাট ঠিক নাই যাইব কিলা এর কারণে বহুত দিকদারি হয় আমরা এখানে লঞ্চ না বহুত প্রবলেম হয় আমরা আমাইলো এগুলো কইছে তার এটা করা না যেন ভাঙ্গিছে বাঙ্গাটা করা আমি এখন মাতিছি না কইছে যেদিন প্লাট করে আমি ভিডিও করে রাখছি পানি উঠে দেওয়া গেছে না আবার দিয়া সেইখান কইছে না আমার যেন বাঙ্গা ওখান করা যেখান বাঙ্গা ওখান করা আমারে কইছে আবু আছে সাস্তা গাঁৱৰ মাসে জানে না মিছা মাতে নাস্তা গাঁৱৰ মাসে কইবা ওই জল ঢুকতে তো ঢুকি যায় তোমার 1-2 দিন আর ভাঙ্গিছে আমার এখানে ভাঙ্গিছে না করে উপরে দিয়ে জল গেছে হুদ গেছে গোর বাড়ি পর্যন্ত গেছে আছে আবু চিহ্ন আছে আবু দেখাইতাম ওই কোনো মিছা মাত না আমার গড় পর্যন্ত গেছে আমরা এই কালভারটা কত বছর দিন বাঙ্গা একে তো আর কত বছর থেকে আগর মরিব গুলো আসলা খুব বালা মরিব আসলা কাম করে কোনদিন কোনো কৈফত হয়েছেন এখন নয়া নয়া মরিব হয়েছেন এটা একদম মানে হুয়ার বুয়া আইয়ার দাম গাদ্দারি সাইটে আইনো না তো গাদ্দারি আরো सिलचर के विभिन्न क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिठाए जाने के नाम पर पूर्त विभाग के सड़क को खोद कर बर्बाद किया जा रहा है। कुछ ऐसे ही माहौल के चलते सिलचर के शमशान रोड क्षेत्र में विधायक दीपान चक्रवर्ती ने गैस पाइपलाइन बिठाए जाने के दौरान विभागीय कार्यकर्ताओं को चेतावनी दिया कि अगर सही तरीके से इस क्षेत्र में कार्रवाई नहीं किया गया तो वे लोग इस क्षेत्र में कार्रवाई पर उतराएंगे। पूर्त विभाग के सड़क खोद कर गैर जिम्मेदार तौर पर गैस के पाइप तो बिठाया जा रहा है, लेकिन सड़क को पूरी तरह खोद कर बर्बाद भी किया जा रहा है। आवासीय क्षेत्र के लोग जहां परेशानी झेल रहे हैं तो इसी दौरान शहर के कई क्षेत्र में पानी की पाइप बिछाए जाने के साथ साथ गैस के पाइप बिछाए जाने के नाम पर बने बनाए सड़क का बेहाल हालात किया जा रहा है, जिसका मुआवजा लोगों को अपनी जान गंवाकर तथा दुर्घटना के शिकार होकर देना पड़ा है। विधायक दीपान चक्रवर्ती ने तुरंत इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अहम कदम उठाया। विभागीय पूर्त विभाग के कार्यवाही अभियंता के साथ मुलाकात कर पूरा मामले का पुष्टिकरण किया और बाद में पत्रकारों के समक्ष अपने मतों का बखान भी किए। গেছিলাম তো শ্মশান থেকে বেরোনোর পথে আমরা লক্ষ্য করলাম যে আমাদের কলেজ রোড সুভাষনগর যে এরিয়াটা রয়েছে এই যে রোডটা আছে এই রোড আপনারা দেখেছেন যে গত পুজোর আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সুন্দর রাস্তা একটা পিচ করা রাস্তা হয়েছে। আমি হঠাৎ করে লক্ষ্য করলাম যাওয়ার পথে যে এখানে রোড কাটা চলছে। আমি সাথে সাথে থামলাম, আমার পর জিজ্ঞেস করলাম যে এই যে রোড কেন কাটছে, বলা হলো যে না এটা গ্যাসের পাইপলাইন বা কিছু নেওয়া হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে গ্যাসের পাইপলাইন নেবে তোমরা রোড কাটিং পারমিশন কিছু আছে কিন্তু ওনারা বললেন যে আমি তো বলতে পারবো না, আপনার লেবার বা আপনার সুপারভাইজার। সাথে সাথে আমি তাদেরকে বলি যে একবার কথা বলার জন্য, কথা বলিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে যে রোড কাটিং পারমিশন কোথায়। তো এখানে আমাদের বিজেপির এখানে মণ্ডল সভাপতিও রয়েছে নীরজ চৌধুরী, ভাইস প্রেসিডেন্ট রয়েছেন দেবাশিস চৌধুরী। আমরা সবাই মিলে ওনাদেরকে বলতে চেষ্টা করলাম যে আপনাদের পারমিশন কোথায়। তখন আমাদের একটা পারমিশন দেখানো হলো, যে পারমিশনে শিলচরের বিভিন্ন রোড কাটিং পারমিশনের জন্য ওনারা অ্যাপ্লাই করেছেন বা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ থেকে সেই পারমিশন নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে যে কথাগুলো লেখা আছে সেটা ওল্ড লক্ষ্মীপুর রোড, জানিগঞ্জ রোড বা বিভিন্ন রোডের মেনশন করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে সুভাষনগর বা কলেজ রোড মেনশন কিন্তু নেই। পার্টিকুলার এই যে যেখানে কাটছেন ওখানে নেই। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে আমি ফোন করলাম, আমাদের পিডব্লিউডি ডিপার্টমেন্টের অনিরুদ্ধ নাগ মহাশয়কে। উনি আমাকে ওনার গ্রিভেন্স জানালেন যে আমরা এমনিতে বদনামি যে পিডব্লিউডি রোড ঠিক করছে না, কিন্তু মূল যে বিষয় রয়েছে এভাবে পারমিশন নিয়ে যায় ওরা, কিন্তু পারমিশন যদি 30টা নেয় তাহলে 130টা জায়গায় তারা রোড কাট করে। তার পরবর্তীকালে সেটাকে রেস্টোরেশন হয় না, রেস্টোরেশন হয় প্রপারলি, রেস্টোরেশন হয় না। তো আমি ডেকে পাঠালাম, অনিরুদ্ধ নাগবাবু এখানে এসছেন, উপস্থিত হয়েছেন। আমার কথা হলো প্রয়োজন হয় যে আমি বিধায়ক হিসাবে ওনাদের এগেনস্টে রিটেন কমপ্লেন করব যে উইদাউট রোড কাটিং পারমিশন শিলচর শহরে কাদের মানে তারা আজকে উইদাউট পারমিশন তারা এখানে রোড কাটিং করছেন। আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে শিলচরের এক পশলা যে বৃষ্টি হয়েছে, এবারে প্রবল বৃষ্টির পরে আমরা লক্ষ্য করেছি বিশেষ করে ক্যাপিটাল টু মেডিকেল কলেজ পর্যন্ত যে স্ট্রেচ,
এই স্ট্রেচের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ নিয়ে টাকা পয়সা ম্যানেজ করে অনেককে ধরে আমাদের দলকে নিয়ে আমরা চেষ্টা করেছি, অনেকটা রেস্টোরেশন করেছি। প্রপার রেস্টোরেশন হয়নি, NHIDCL প্রসেসিংয়ে চলছে। ব্যক্তিগতভাবে সব উদ্যোগ নিয়ে কাজগুলো করছি, যেহেতু আপনাদের বিধায়ক আমি, তো NHIDCL ইতিমধ্যে এই কাজগুলোকে করবে। কিন্তু মূলত যে বিষয় রয়েছে অমৃত বা আমাদের এই যে পূর্ব ভারতীয় গ্যাস, যেভাবে তারা পাইপলাইন নিয়ে যাওয়ার নামে যখন রোড কাট করে, রোড কাটিংয়ের পর যে প্রপার রেস্টোরেশন হওয়ার দরকার, সেই প্রপার রেস্টোরেশন যখন হয় না, তখনই কিন্তু রোডটা ড্যামেজ তাড়াতাড়ি হয়, আর সেটার জন্য শিলচরের রোডগুলো বেশি ক্ষতি হচ্ছে। হ্যাঁ, সেটা দরকার, অমৃতের পাইপ যাবে, আমাদের গ্যাসের পাইপ যেতেই হবে, কারণ মানুষের সেটা ব্যবহারের দৈনিক ব্যবহারের জিনিসগুলো রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে প্রপার রেস্টোরেশনের কথা যখন আমি বলি, তখন অমৃত আমাদেরকে বলছে যে আমাদের টাকা কম। তো আমি তাদেরকে এখন অ্যাডভাইস দিয়েছি যে আপনারা অমৃতকে বলুন, ডিপার্টমেন্টকে বলুন, আরবান ডিপার্টমেন্টকে, যে PWD 1 মিটারে যদি রেস্টোরেশন করতে চায় কত টাকা দরকার, PWDকে দিয়ে আপনারা এস্টিমেট বানান, বা আফটার পাইপলাইন আপনারা PWD ডিপার্টমেন্টকে ওটা দিয়ে দিন, টাকা জমা দিয়ে দিন, PWD ডিপার্টমেন্ট তারা এই কাজগুলোকে করে দেবে। তাহলে PWD উইল বি আনসারেবল, তারা বলবে যে কেন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তো এইভাবে করে আমাদের একটা আগামী দিনগুলোতে যাতে একসাথে কাজ করতে পারি সব ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে, আমি 3-4 দিনের মধ্যে একটা মিটিং ডেকে সেই কাজ করতে। এই যে পারমিশন ছাড়া এখানে রোড কাটা হয়েছে, আপনি এটার বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেবেন? না, ব্যবস্থা আমি এখন এই মুহূর্তে আপনাকে আমি ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে এনেছি এখানে। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবও দুঃখিত রয়েছেন, আর বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ যে গ্যাস, ভারতী গ্যাসের যে মানে যারা এই কাজে রয়েছেন, সুপারভাইজার বলুন বা সাইড ইনচার্জ বলুন, তাদের সাথে কথা বলে আমি দেখবো, যদি প্রপারলি পারমিশন না থাকে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমি লিখিত নেব আর বিহিত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এই যে রাস্তা কাটা হচ্ছে, এটা বিভাগ যারা রাস্তা বানান কিংবা PWD হোক বা অন্যান্য বিভাগ, তাদের আমি সেটাই নাগদাকে আমি জিজ্ঞেস করি, দেখা উচিত তো যে আমাদের চোখে পড়ে, তো স্বাভাবিকভাবে ডিপার্টমেন্টের আপনাদের অনেক মানুষ আছে ডিপার্টমেন্টের, তো তাদের যখন নজরে আমি পড়ছে কিনা আমি জানি না, যদি নজরে পড়ে তাহলে সাথে সাথে তাদেরকে বন্ধ করা দরকার রাস্তা কাটিংয়ের জন্য। এই রাস্তার বাকি অংশটা ঠিক যেরকম আছে, ঠিক সেরকম কি এটা আবার দেওয়া হবে? এক্স্যাক্টলি, এটা করার জন্য আমি বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ নাগদার সাথে PWD ডিপার্টমেন্টের ইঞ্জিনিয়ারের সাথে কথা বলেছি, আর নিশ্চয়ই হবে। উইদাউট পারমিশন যেহেতু করেছে, এক্স্যাক্টলি এটাকে বানিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে একদম স্ট্রিক্ট একটা অ্যাকশন। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में, उधारबन ब्लॉक कांग्रेस के सभापति पुलक राय के ऊपर पैसे वसूली का जो आरोप लगाया गया था वो सरासर गलत था। इस बात की जानकारी उधारबन के रेंज अफसर ने दिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान रेंज अफसर ने कहा कि आने वाले 13 अगस्त को उधारबन ब्लॉक कांग्रेस के सभापति पुलक राय ने कहा कि उधारबन ब्लॉक कांग्रेस के वर्षपूर्ति कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और गौरव गोगोई का बराकघाटी सफर का कार्यक्रम है, इसीलिए चंदा इकट्ठा किए जाने के लिए उन्होंने आर्थिक मांग किया था। और इस मांग को सामने रखते हुए कुछ पत्रकार व कुछ व्यक्तिगण पैसे वसूली के आरोप लगाकर पत्रकारिता पर उतर आए और संवाद को भी प्रेरित किया। गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल जहां देखने को मिला, तो इसी दौरान गैर जिम्मेदाराना तौर पे पुलक राय के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसका खंडन करते हुए रेंज अफसर ने कहा कि केवल चंदा के लिए ही उन्होंने आवेदन किया था जो प्रदान नहीं किया गया है। इस संदर्भ में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान पुलक राय ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से उधारबन ब्लॉक कांग्रेस अहम तौर पर कार्य करता आ रहा है। 13 अगस्त को वर्षपूर्ति कार्यक्रम में गौरव गोगोई व दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं और इसी के चलते हुए केवल चंदा इकट्ठा किए जाने के उद्देश्य से यह पत्र प्रदान किए थे।
मुद्दे को लेकर उन्होंने पत्रकार सम्मेलन के जरिए स्पष्टीकरण भी प्रदान किया। इस दिन के संवाददाता सम्मेलन में ब्लॉक कांग्रेस सह सभापति आबुल हुसैन बड़भुइया, महिला कांग्रेस सभानेत्री विधु रानी सिंह, एससी मोर्चा के सभापति कनाई रविदास, ब्लॉक कांग्रेस के साधारण संपादक अब्दुल हक लश्कर, संपादक सादिक बड़लश्कर, सेवादल यंग ब्रिगेड के चेयरमैन अलीक देमता, युवा कांग्रेस के विशेष दायित्व प्राप्त नेता विजय शाह व दूसरे हस्तीगण प्रमुख तौर पर मौजूद रहकर पूरे मामले के बारे में अपने अपने मतों का बखान किया। নিউজ যেটা বার হয় কিছু না কিছু সত্য থাকে, আর যেটা ঘটছে এটা সত্য যে আমি বাইদি বাই একজন অফিসারের সামনে পড়ে গেছিলাম গিয়া এবং তানে রিকোয়েস্ট করছিলাম, তাই তখন কইছিল যে একটা লিখিয়া কিছু দিলেন, আমি আর সোজা সরলভাবে লিখিয়া দিলেছি। আমার সাথে এই ফাইলটা আসিল গাড়ির মধ্যে, টান দিয়া বার দিয়া লিখিয়া দিয়ে আমি রিসিপ্ট দিয়া দিছি এবং আমি অনুরোধ রাখছি যে 13 তারিখের আগে দিবা। 13 তারিখের আমরা একটা আছে ওই বর্ষপূর্তি আছে ব্লক কংগ্রেসের, তো ভালো হইব দিলে অনুরোধ করছি জাস্ট। তো এটা কোনো ধরনের টাকা নেওয়া হয়েছে না, হয়তো বা তাই দিতেও পারেন, আর দিলে নিমু, না নেওয়ার কথা না। এখানে জোর করিয়া কোনো কিছু করার আমার কোনো রেকর্ড নাই, বিগত দিনে এরকম কোনো কিছু ছিল না, বা আরও কারোর কাছে আমি যাই নাই আর কি, বা মনে হয় না যাইব। আমরা ওয়ার্কাররাই সব কিছু সব করি নাই, দেখা হয়েছিল হিসাবে কথা হয়েছে এবং হয়ে গেছে ঘটনাটা। এ বা কারা না করলে তো কিছু হয় না, কিন্তু আমার মানে জানা নেই যে কে করতে পারে, এরকম কোনো কিছু আমার মধ্যে জানা নেই, মানে কেউ আছে বলে কোনোভাবে তো এটা হাইলাইট হয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে কি কোনো বিক্ষুব্ধ না, উদাহরণ ব্লক কংগ্রেস সবসময় সংগঠিত, এখানে কোনো বিক্ষুব্ধ নেই, এটা আমি নির্দ্বিধায় করতে পারি। গত লোকসভা একাংশ কর্মী নীরব ছিলেন, নেতৃস্থানীয়রা নীরব ছিলেন, হয়তো বা কারো অসুবিধা ছিল, অসুস্থতা ছিল, বা কারো বাড়িতেও সেই সময় অসুবিধা থাকতে পারে। তো সবাই যে সবসময় কাজ করতেই পারবে এটাও তো ঠিক আমি দাবি করলে ঠিক না। তো যারা আমরা আছি তারা কাজ করে যাচ্ছি এবং আগামীতেও কাজ করে যাব। জেলা নেতৃত্ব এবং প্রদেশ নেতৃত্ব কি আপনার গতকালকের ঘটনায় অসন্তুষ্ট? জেলা কংগ্রেস সভাপতি আমাকে এ ব্যাপারে জানতে চাইছেন, আমি যে ঘটনা আপনাদেরকে বলছি সেই ঘটনা ওনাকেও বলেছি এবং আমাকে আমার ভুল হলে যে পদক্ষেপ ওনারা নেবেন সেটা আমি মাথা পেতে নেব, সেটাও আমি আমাদের ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পালকে জানিয়ে দিচ্ছি। এখন পর্যন্ত কি অফিসিয়াল কোনো নোটিশ দেওয়া হয়নি। আমাকে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি জেনারেল সেক্রেটারি আমাকে ফোন করে জানতে চাইছেন গতকালকে দুপুরবেলা, এবং আমি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছি, যেটা সত্য সেটাই বলেছি। আর আমার ভুল হয়ে থাকলে হয়েছে, আর তো কাজ করলে ভুল হয়, হয়তো বা সংশোধনের একটা সুযোগ পাচ্ছি আগামী দিনে, এমনও তো হতে পারে। যাই হোক, হয়ে গেছে। নিয়ে আপনার দলের প্রস্তুতি কেমন চলছে? আমরা যদি পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা বলি, যে আমরা বিগত লোকসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার পর আমরা একদিনও বসিনি, আর না বসার কারণে আমরা দায়িত্ব পাওয়ার পর গত বৎসর 22 জুন থেকে যেভাবে 23 কাজ করে যাচ্ছি, ঠিক সেইভাবে এমপি ইলেকশনের পর থেকেও আমরা কাজ করে যাচ্ছি। আমাদের সংগঠনের বিভিন্ন উইংসে যারা আছেন, মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী রয়েছেন বিদুরানী সিনহার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের এসসি চেয়ারম্যান কানাই রবিদাস, আমাদের যুব কংগ্রেসের বিশেষ দায়িত্বে বিজয় সাহা, আমাদের আবুল হোসেন বড়ভুইয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুল হক লস্কর, সাদিক বড়লস্কর, আমরা সবাই কাজ করে যাচ্ছি। কারণ আমাদের সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন, আমরা যদি বসি, একবার যদি ওয়ার্কাররা বসে যায় বাড়িতে, তো চালাতেও অসুবিধা হয়। তো আমরা চাইছি যে আমরা কাজ করে যাই, কাজ করলে আমাদের ফল ভালো আসবে। এই যে পুলক দেব যে গ্রাম দিছে কি, এইটো কি বিষয়টো কি স্যার? বিষয়টো তেওঁ সিদিনা আহিল, তাৰপিছত মোক লগ পালে, তেওঁ এখন প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছে যে তেওঁলোকৰ উত্তৰ কংগ্ৰেছৰ কিবা হেৰি গৌৰৱ গগৈ আহিব আৰু ৰকিবুল ইছলাম, তেওঁ মোক এখন নিমন্ত্ৰণ পত্ৰ দিছে আৰু লগতে চাণ্ডা ৰচিদ এখন দিছিলে। তেওঁক মই চাণ্ডাটো বৰ্তমানে দিয়া নাই, কাৰণ তেওঁ এটা সি আহিব বুলি কৈছিলে, তোমাৰ গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰকিবুল ইছলাম। আচ্ছা, তেখেতে কোনো বাহুবল দেখাইছে নেকি? নাই, তেখেতে বাহুবল মোক কোৱা নাই, তেওঁলোকে মোক দিছে, নিমন্ত্ৰণ এখনো দিছে যে মানে চান্দা শিকন মানে মোক দি থৈ ইয়াতে, পলাইট জেণ্টেল ৱে। হয়, জেণ্টেল, কোনো বেয়া ভাষা বা জুজবস্তি কোৱা নাই, জাষ্ট এটা প্ৰগ্ৰাম বুলি। তেওঁ মোক মানে এই ৰিচিপ্টটো দিছে, কিন্তু মই পে'মেণ্ট পোৱা নাই। আচ্ছা, তাৰ পাছত কোনো ঘটনা ঘটিছে? নাই, ঘটনা। আপোনাৰ কোনো আছে নেকি, কোনো অসুবিধা আছে নেকি? নাই, অসুবিধা নাই।
তেতিয়া যিবিলাকে নিউজ টিউজ কৰিছে আৰু কমপ্লেইন কৰিছে এইবিলাক মানে বেয়া ফেক বুলি আপুনি ভাবে? হয়। আপুনি কি ক'ব বিচাৰিব ৰাইজকে যিবিলাকে এই ধৰণৰ প্ৰগ্ৰাম আয়োজন কৰি থাকে? আৰু মইনো মোৰ প্ৰগ্ৰাম আছে নাই মই কেনেকৈ জানিম? তেওঁলোকে আহে পেপাৰত কিবা এটা যি পাওঁ শক্তি অনুসাৰে কিবা এটা দিওঁ, সেইটো। আপোনাৰ ভাল নাম? আপোনাৰ নামটো স্যার? অরবিন্দ টেকা। थैंक यू। मुस्लिम मैरिज एक्ट संशोधन किए जाने की मांग पर कछार के जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को स्मारक लिपि प्रदान किया। असम मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों इस स्मारक लिपि प्रदान कार्यक्रम में संगठन के वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। मुस्लिम मैरिज एक्ट फिर से विचार विमर्श कर सन 1935 के काजी सिस्टम को फिर से बहाल किए जाने की मांग पर इस दिन स्मारक लिपि प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में नूर अहमद मजुमदार, अबू साहेद बड़भुइया, ताजुद्दीन बड़भुइया, आजादुद्दीन लश्कर व दूसरे कई हस्तीगण भी मौजूद थे। যেটা মানে আজকে নতুন যেটা আইন এটার লগে একটা ইনক্লুশন করিয়া যদি মিনিমাইজ যেভাবে সরকারের যে পদ্ধতি যেটা হয়তো উন্নত মানের পদ্ধতি এটাও ইনক্লুড হোক। হ্যাঁ, এটা সংশোধন না, এটার লগে অ্যাড হইতো, যেটা আছে এটা হলো সংযোজন হইতো করিয়া যদিও হাজির মাধ্যমে এটা আমরা হচ্ছে বেস্ট মানে যেটা আর কি 1935 ইংরেজি থেকে চলিয়ার অদ্যা অব্দি চলের। আমরা তো কোনো বিশৃঙ্খলা দেখছি না। আমরা সমাজ এখন পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেও তার প্রাধান্য পাইয়া গেছে। অতএব আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বারবার দাবি রাখি আর ও আইনের লগে হাজি সাহেবের লগে যদি এড করা হয় এতে কোনো অসুবিধা হওয়ার না। আমরা ব্যবস্থা মানে আমরা তো দেখুন, আমরা একটা যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশ, জনগণের ডিমান্ডে সরকারে সবসময় প্রাধান্য দেয়। এর লাগে আমরা যেটা মানে যে আইনটা হয়েছে আইন তো সরকারিভাবে হইব। এই আইনের হয়তো পক্ষে বিপক্ষে মতামত দেওয়ার আমরা ক্ষমতা আছে। অতএব আমরা অনুরোধ করছি, বারবার অনুরোধ করিয়া যাইমু এটা যাতে পুনর্বহাল করা হয়। যেটা সিস্টেমটা আছে ভালো আছে। আমরা এখন আবার ডিমান্ড যেটা রাখছি এটা আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা পাবলিকের ডিমান্ড হইল আমরা এটা হইলে ভালো, না হইলে তো ওইভাবে আমরা যে সময় যে দাবি করি দেওয়া লাগে যাইমু। চিফ মিনিস্টারের উদ্দেশ্যে ডিসি একটা মেমোরেন্ডাম প্রদান করছে, যেটা হচ্ছে মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট রিস্ট্রিক্ট করার লাগে। বর্তমান যে মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট যেটা লাগু করা হয়েছে এটার ক্ষেত্রে আমরা বহু অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় এবং হইতে লাগবে। অতএব এটার পুনর্বিবেচনা এবং রিস্ট্রিক্টের লাগিয়া মানে এটার পুনর্বহাল করার লাগিয়া হাজি সিস্টেম যেটা 1935 ইংরেজি থেকে যেটা আমরা হাজির মাধ্যমে মুসলমানদের বিবাহ এবং বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে যে মানে সরকারি যে রেজিস্ট্রেশন আইন যেটা এটা আমরা কাছে একটা সহজ সরল পদ্ধতি আছে। আজকে যে নতুন আইন প্রণয়ন যেটা হয়েছে এটার ক্ষেত্রে গ্রামীণ এবং মানে গরিব মানুষের লাগিয়া বিরাট অসুবিধার একটা সম্মুখীন হইতে লাগে। যারা সাধারণত আজকে আগে মুসলিম ম্যারেজ একটা হাজি সাহেবে যে তার রেজিস্ট্রেশনটা করিল এটা বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা আছে। আর আজকের এই নতুন আইনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা গোটা সমাজটা একটা বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং আগামী দিনে হইব। এটারে আবার পুনর্বহাল এবং রিস্ট্রিক্ট করার লাগে আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে একটা স্মারকলিপি প্রেরণ করছি, যেটা আমরা ডিসি কাছাড় জেলা উপায়ুক্তের মাধ্যমে। অতএব এটারে পুনর্বহাল লাগিয়া আমরা এটা গোটা সমাজের পক্ষ থেকে আজকে আমরা কয়েকজন রিপ্রেজেন্ট করছি, 185 জন সিগনেচার সম্বন্ধিত একটা স্মারকপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। माध्यमिक उत्तीर्ण के बाद तथा खासकर उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण के बाद कई क्षेत्र में एंट्रेंस एग्जाम को लेकर छात्र छात्राओं में काफी दुविधा का माहौल देखने को मिल रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई परियोजना इन दिनों चलाई जा रही है, जिसके चलते छात्र छात्रा परेशानी भी झेल रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर जानकारी देते हुए आजमल फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर खसरुल इस्लाम ने विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं और छात्र छात्राओं को बेहतरीन तरीके से अध्ययन कर एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेते हुए सुचारू रूप से एग्जाम प्रदान किए जाने का उन्होंने अपील किया है। जो छात्र छात्रा एंट्रेंस एग्जाम से घबरा रहे हैं उन्हें पूरी तरह प्रिपरेशन लेकर एग्जाम में बैठने के लिए भी अपील किए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं की कई दुविधा से उलझने के साथ साथ इसका सटीक सहज सरल तरीके से उपाय निकालकर
कामयाबी के कगार पर पहुंचने के लिए प्रेरित किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने छात्र छात्राओं के लिए कई तथ्य भी उजागर किए। Question is that, sir, nowadays in degree admission, arts, commerce or science, entrance exam are going on. So your suggestions about the student because they are suffering a lots of problem regarding this entrance exam, and those who are living Hailakandi, they are examining in Karimganj students have in Silchar and various zones. So one thing is the transportation or to attending the places, it is difficult because traffic jam. A lots of students have missed their time to join that exam. Or in this system, the sufferers are crying, but the system is going on. What is your view about this? See, when a decision is taken, particularly for the interest of the student community, we have to look at the sufferings of the target group like the student community. The policy makers, of course, must take care of these things. In the last few months, we have witnessed that it was really a very harassing and very disgraceful situation for the student community, for the guardian, to reach to the distant admission center, entrance examination centers, and many people could not turn out also. So I hope that the policy makers as well as the government will take the note of all these things and must facilitate the students with the best of the facilities, best of the provisions. Of course, it is the need of the hour that CUET program examination is conducted to get admission into higher education institution. Through this, the student should understand and should prepare themselves to get admission in the higher education institution. Many a time, lots of dropouts are there, and student without thinking, without preparation, they get admission into the higher education institution. Later on, they cannot continue. So I hope that through these examinations, the students will be prepared well. They will take sufficient preparation about their course they would like to pursue, and to select the institution they would like to go for, and they will also prepare themselves well for the CUET examinations. Of course, some more awareness about this program is very much essential. Institutions should take care of this thing. In our institution, we have seen students pursuing our undergraduate courses in Maria Majmul College of Science and Technology or in Ajmal colleges. We are also finding difficulties, and in our higher secondary 11 and 12 standard also students, they were not well aware about these things. So we have come up with the preparatory programs for the CUET examinations for their admission into higher education institutions, and it is not that difficult for the students to prepare themselves for these things, but guidance and support is needed. I hope that the institution also come forward to make the student well aware of these things and will give the tips and guidance so that they can prepare well for the program. And of course, the administration must take care of the logistic facilities to be provided to the students. हम बात कर रहे थे हमारे राष्ट्रीय स्तर तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने व्यक्तित्व शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाने वाले किरदार आजमल फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर खसरुल इस्लाम सर से। सर, आपने अपना कीमती वक्त आज यहाँ पर इस कार्यक्रम में प्रदान किया और शिक्षा के विकास में उत्तर पूर्वांचल की विभिन्न क्षेत्र में जो आपका पहलू है, जो आपका प्रभाव है, इसके चलते लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र से तथा कई और राज्यों में भी छात्र छात्राएं यहाँ पर आकर अध्ययन कर रही हैं। ऐसे अनोखे वातावरण में विद्या का विकास हो रहा है, ज्ञान की विकास हो रही है, लोग अपने आप को स्वनिर्भर कर पा रहे हैं और अपनी उम्मीदों को, अपनी आशाओं को पंख लगाने में कामयाब हो रहे हैं। पूरे देश आपके प्रति आभार व्यक्त करता है कि आपने इतने बड़े शिक्षा प्रतिष्ठान के जरिए लोगों को सराहना देते हुए उनकी भविष्य निर्माण कर रहे हैं, और इसके अलावा कई समाज सेवा में भी संस्थान जुड़ा हुआ है। आज के इस साक्षात्कार कार्यक्रम में आपने अपना कीमती वक्त प्रदान किया। हम बराक वार्ता की ओर से आपको हार्दिक बधाई प्रकट करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। आपकी जीवन सुंदर सुखमय हो, यही परमपिता से प्रार्थना है। धन्यवाद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर तुलापोटी क्षेत्र में छोटेलाल हिंदी पाठशाला की स्कूल की जमीन गैर जिम्मेदाराना तरीके से अवैध तौर पर किया जा रहा है दखल। नाराजगी व्यक्त किया स्कूल कर्तृपक्ष।
उधारबंद के काशीपुर पहले खंड के अधीन सिपाही गांव में सरकारी पेयजल परिसेवा से वंचित हैं लोग, परेशानी झेल रहे हैं यातायात परिसेवा में भी। विधायक दीपान चक्रवर्ती ने शिलचर शमशान घाट रोड क्षेत्र में गैस के पाइप बिछाए जाने के दौरान सड़क खोदे जाने पर व्यक्त किया नाराजगी। जल्द से जल्द अत्याधुनिक परिसेवा के जरिए गैस पाइपिंग किए जाने का किया अपील। आने वाले 13 अगस्त को उधारबंद ब्लॉक कांग्रेस के वर्षपूर्ति कार्यक्रम को सामने रख चंदा इकट्ठा किए जाने के लिए आर्थिक अनुदान का किया गया था अपील। जबरन कोई पैसा वसूली नहीं किया गया, कहा उधारबंद के रेंजर। मुस्लिम मैरिज एक्ट संशोधन किए जाने की मांग पर कछार जिला उपायुक्त के जरिए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री को स्मारक चिन्ह प्रदान किया। असम मुस्लिम समाज के कार्यकर्ताओं ने नए कानून के चलते परेशानी झेल रहे हैं समाज के लोग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।